پہ اسلامی تاریخ میں یزید کے بعد بھی گزرے ہیں. بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے ناموں میں یزید آتا ہے. بات چل پڑی ہے تو میں چھیڑ دوں یہ موضوع تھوڑا سا. میں نے کچھ دن پہلے ایک بیان کیا ہے کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے. میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت بولو بھائی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی کبابی یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. روایتیں بھی ہیں، اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے. شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے، تو وہ نہیں ہے. اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے؟ خاموش. نہ رحمت اللہ علیہ بولو نہ لعنت اللہ، کیونکہ اگر وہ قتل میں شریک تھا تو رحمت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن، اور اگر نہیں تھا تو لعنت اللہ بولنے پر پکڑے جاؤ گے. یہ بات میں نے کہی اور میری شامت آئی. ہول سیل کے حساب سے لعنتیں، لعنت اس پر، اللہ کرے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو. اتنی گالیاں پڑی ہیں. تو میں آج ہی کی بات ہے، صبح ایک شیعہ سے میری ملاقات ہوئی. وہ ذرا ایجوکیٹڈ آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے. میرا کچھ مالی لین دین ان سے، آپ بھی تھے نا اس وقت صبح، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. بینک میں جانا ہوا، وہ کام تھا مجھے وہاں پہ بینک میں، وہ کیونکہ میرا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا دیکھو آپ پڑھے لکھے آدمی ہو، آپ شیعہ ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، میں اگر یہ کہتا کہ حضرت حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے تو آپ 100 دفعہ مجھ پہ لعنت بھیجتے. ہم کہتے ہیں حضرت حسین کے قتل میں جو جو شریک تھا، جس نے حکم دیا حضرت حسین کے قتل کا، کروڑہا لعنت ہو اس کے اوپر، کروڑہا لعنت. لعنت کا لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ چھوٹا ہے. کروڑہا لعنتیں اس کے اوپر. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے. باقی یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا، نہ اس بارے میں ہمیں حضرت حسین کا کوئی قول ملتا ہے، نہ کوئی صحیح حدیث ملتی ہے، نہ کوئی بہت مستند تاریخی بولو بھائی روایت. اس بارے میں ہمیں ملتا ہے تو خطیبوں کی تقریریں ملتی ہیں. اور اگر ائمہ کرام سے، مجتہدین سے، بڑے بڑے حضرات سے، فقہا سے اگر اس کے خلاف ثابت ہے تو اس کے حق میں بھی ثابت ہے. تو ان کے اقوال میں کیا ہے آپس میں، یعنی جس کی جو تحقیق تھی اس نے اسی حساب سے بات بولو بھائی کر دی. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا اس پہ 100 دفعہ لعنت. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یزید قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا، میری رائے کو فالو مت کریں، نہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے کو. آپ تحقیق کریں. اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ جو یزید کو قاتل کہتے ہیں ان کی تحریریں بھی پڑھیں، اور اشاعت التوحید کے بعض علماء نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی ہیں. انجمن اشاعت توحید ہے نا جو کے پی کے میں پنجاب میں بہت بڑی جماعت ہے، ان کے بعض علماء نے، میں ان کتابوں کا نام اور حوالہ اس لیے نہیں دوں گا کہ پھر میرے اوپر بمبارمنٹ کہ آپ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اصل میں مقصد تھا اس کتاب کو پروموٹ کرنا، وہ آپ خود ہی تحقیق کر لیں. بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یزید حضرت حسین کے قتل میں شریک بولو بھائی نہیں تھا اور فاسق فاجر بھی نہیں تھا، لہذا وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ والے بھی تحریریں پڑھیں، لعنت اللہ علیہ والی بھی تحریریں پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ ایک رائے قائم کریں. ادھر کی پڑھی ہیں ادھر کی پڑھی نہیں ہے، اور جو ذرا سی بات کرتا ہے اس پہ آپ نے لعنتیں بھیجنا شروع. یہ اندھی تقلید ہے. اور اگر آپ نے دونوں تحریریں نہیں پڑھی تو آپ بولو ہمیں نہیں پتا کیا تھا، کیونکہ ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری. بھائی ہر آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا کہ ادھر کی بھی سنے ادھر کی بھی سنے. اور یہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ہے نہیں. اسلام کے بنیادی مسائل میں اتنی چیز تو ہے کہ اہل بیت کا دشمن اور ان کا قاتل لعنتی ہے، اس سے ہم کسی صورت میں محبت نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن یہ تھا یا نہیں تھا یہ تاریخ ہسٹری بتائے گی، اور تاریخی روایتیں دونوں طرف ہیں. تو دونوں طرف کی کتابیں پڑھ کے آپ فیصلہ کریں. پھر آپ مجھے بھی گالیاں دے سکتے ہیں، اہل ہیں. جب تک آپ نے دونوں جانب کی کتابیں نہیں پڑھی تو آپ کے لیے وہی رائے بہتر ہے جو میری رائے ہے کہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ، نہ لعنت اللہ علیہ کہو اور نہ
रहमत उल्लाह, क्योंकि अगर लानतुल्लाह अलैह हुआ तो रहमतुल्लाह अलैह कहना क़यामत के दिन गले पड़ जाएगा, और अगर वो निकला लानतुल्लाह तो फिर रहमत, अगर वो निकला रहमतुल्लाह तो फिर लानतुल्लाह अलैह कहना क़यामत के दिन क्या पड़ जाएगा, गले। तो इसलिए बेहतर है इजमाली बात की जाए कि जो भी हजरत हुसैन के कत्ल में करबला में शरीक था, करोड़हा लानत उसके ऊपर। बस कौन था हमें नहीं, मुझे नहीं पता, कम से कम जी नहीं, आप ये कह सकते हैं, मुझे नहीं। और अगर आपको पता है तो फिर दोनों किताबें पढ़े आप, जो इशाअत तौहीद के उलमा ने उसके हक में लिखी हैं, ये बात सलफी उलमा ने भी लिखी हैं, वो भी पढ़ें आप, और उसके मुखालिफ भी पढ़ें, फिर एक राय कायम करके आपको क्लिपबाजी की इजाजत है। मैं तुम्हें हुसैन का सफर फजाइल की सूरत में सुनाने लगा। मौजू से दिलचस्पी ना हो तो कोशिश कीजिए कि ताईद का हक अदा हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा और मक्का पहुंच गए। 28 रजब रवानगी मदीना से, शबान की 2 इमाम हुसैन का दखूल है मक्का में। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4.5 माह तक मक्के में बैठे रहे। तारीख मुअर्रख ने हमें कहा हुसैन हज का इंतजार कर रहे थे। मेरा पहला सवाल यहां पे इतने भरे मजमे से यह है कि हुसैन इल्म इमामत से जानते थे कि मैंने हज नहीं पढ़ना। करबला सानेहा नहीं, करबला हादसा नहीं, करबला एक राज था जो पहले तय हो चुका था। और हुसैन ने नबियों की रूहों में से खड़े होके इसे कबूल किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जानते थे कि मैंने हज नहीं पढ़ना, फिर मक्का में रुकने की वजह क्या थी? हम जाकर हैं इमाम हुसैन के सबसे छोटे, हम किसी मजलिस में जा रहे हो, बाबा तनवीर शाह जी, रस्ते से फोन आ जाए कि आखिरी जाकर पढ़ रहा है, हम टाइम का अंदाजा लगाएं कि हमारे पहुंचने तक मजलिस खत्म हो जाएगी। हम वो सफर नहीं करते कि जिस मकसद के लिए जा रहे हैं जब वो मकसद ही नहीं होगा फिर जाने का फायदा। इसका मतलब है कि मुझ जैसा कम इल्म बगैर मकसद के सफर नहीं करता। बात आपने फिर सर से गुजारी, मैं फिर जुमला दोहराने लगा। मुझ जैसा कम इल्म बगैर गर्ज के, बगैर मकसद के सफर नहीं करता। इमाम हुसैन जब जानते थे कि हज नहीं पढ़ा जाएगा, फिर मक्का में रुकने की वजूहात क्या थी? बिस्मिल्लाह सरकार। मैं वो वजह पढ़ना चाहता हूं, अहदाफ पढ़ना चाहता हूं, मकसद हुसैन पढ़ना चाहता हूं, क़याम हुसैनी के मकासद पढ़ना चाहता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाबा जी मक्का में बैठे, वजह क्या थी? इतना कमजोर कर दिया गया था इमामत के ओहदे को, इतना कमजोर कर दिया गया था कि उम्मत यह समझती थी कि अगर दीन में हुज्जत ना भी हो तो दीन चल सकता है। उन्होंने खिलाफत इमामत के अलावा दे के उन्होंने कह दिया अगर खलीफा इमाम के बगैर बन सकता है तो दीन भी इमाम के बगैर चल सकता है। इतना दुनिया हुज्जत के अतात से महरूम हो गई थी कि मौला अली को 19 रमजान को कूफे की मस्जिद में ज़रब लगी और लोग ये सवाल कर रहे थे कि अली मस्जिद में क्यों गए थे, क्या अली नमाज पढ़ते थे? इतना उम्मत को दूर कर दिया गया था इमामत से। ये तमहीद ज़हन में रखिएगा ताकि मैं अहदाफ हुसैन पढ़ सकूं। इमाम हुसैन मक्का बैठ गए ताकि इमाम हुसैन बताएं कि इमामत में कितना इख्तियार है। और ये भी मेरी कौम के नौजवान याद रखिएगा, जो इमाम हुसैन मक्का में बैठे कहीं खैमे लगा के, कहीं कैंप लगा के, कहीं किराए के घर लेके, किसी मुसलमान के मेहमान बन के नहीं, जितनी देर मक्का रहे अपनी नानी खदीजा के महल में रहे। मक्का में लोगों के कच्चे घर थे, बीबी का महल था। हुसैन ने जाके वारस बन के दरवाजा खोला। अगली सदर पे हर बंदा नहीं बोलेगा, वारस बन के दरवाजा खोल के हुसैन ने मक्का में ऐलान करवाया, जो कोई खदीजा जैसी सखावत देखना चाहता हो आए उसी बीबी का बेटा उसी घर में मौजूद। 1057 खुतबे तारीख अरब ने लिखे जो इमाम हुसैन ने मक्का मौजूदगी में दिए। अब इंतजार कर रहे थे इमाम हुसैन हज का कि हज में लोग पूरी दुनिया से इकट्ठे होंगे।
याद रखिएगा वो दौर मीडिया नहीं, एक खबर दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए सालों दरकार थे। यानी कि वाकया करबला 3-3, 4-4 साल बाद लोगों को पता चला कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। अब इमाम हुसैन इंतजार कर रहे थे कि हज के दिनों में हर मुल्क के मुसलमान आएंगे, बल्कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अरब की सबसे बड़ी तजारती मंडी हज के दिनों में लगती थी। मौजू के साथ दिलचस्पी है या नहीं? जो गैर मुस्लिम, जो मुसलमान नहीं भी थे, वो भी खरीदो फरोख्त के लिए हज के दिनों में पहुंच जाते थे। हदूद हरम में दाखिल नहीं होते थे, लेकिन मक्का शहर में वो मौजूद होते थे। अब जो बंदा यमन से चलता था हज के लिए, वो कोशिश करता था कि मैं यमन से यमन की चादरें ले जाऊं, वहां रश होगा, वहां मैं ये चादरें बेचूंगा, मेरा रस्ते का खर्च निकल आएगा। मिस्र के लोग मिस्र की जिन्स लेके आते थे, तुर्की के लोग तुर्की की जिन्स लेके आते थे। इस तरह हज के दिनों में बहुत बड़ी तजारती मंडी लग जाती थी। इमाम हुसैन इंतजार कर रहे थे कि हज का रश हो। जो ही हज का रश बढ़ता गया, हुसैन मुतमिन होते गए। जब मुकम्मल हज का रश बढ़ गया, अब हुसैन इब्ने अली किताबें कहती है, तारीख़े अरब से पढ़ो, अनवारुन नुमानिया से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में अपनी नानी के घर से निकलते हैं। पीछे इमाम हुसैन के लश्कर है। इमाम हुसैन ने एहराम तो बांधा हुआ है। इमाम हुसैन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए काबा की तरफ आ रहे थे। शायद कोई सुनने वाला कान होता, उस वक्त काबा लब्बैक या हुसैन कह रहा था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देते हुए हुसैन इब्ने अली खाना काबा के करीब पहुंचे। इमाम हुसैन ने तवाफ शुरू किया। इमाम हुसैन तवाफ करते हुए अपने आखिरी चक्कर के करीब पहुंचे। या हुसैन ने इशारा किया, अब्बास इब्ने अली अबल फजल अब्बास, हुसैन के दाएं कांधे के करीब आ गए। हुसैन ने अब्बास के कांधे पे हाथ रख के कहा, अब्बास मेरे लश्कर को बता दो, अगला तवाफ हम उम्रे की नीयत से करेंगे और यही हम अपने एहरामों को खोल देंगे। अब्बास ने एक बार भी नहीं पूछा कि मौला हज क्यों नहीं पढ़ना, हम तो हज पढ़ने आए थे। क्योंकि अब्बास जानते थे कि काबे के चक्कर लगाने को हज नहीं कहते, हुसैन की अताअत को हज कहते हैं। अब्बास इब्ने अली ने हुसैन के सारे लश्कर को बता दिया कि हुसैन मालिक कह रहे हैं, अगला तवाफ